तेन लाडी ने फोन किया सी ओदे? मैं काम ते सी। की कहंदा सी? मैं क्या सी, मैं कहा मैं शाम ਨੂੰ ਕਰ ਲੂੰ। अच्छा, असी चैट पढ़ी आ, उस कुछ आ रहा मैं गल नहीं कर सकती। मैं काम ते सीगी भी, मैं शिफ्ट ला के आई सी, मैं थक गई सीगी, ऐ लिखिया होया सीगा। ਕੰਮ ਘਟਾ ਦਾਂਦੀ, 11 ਘੰਟੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, 10 ਘੰਟੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, 5-7 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕੰਮ ਘਟਾ ਦਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਡੀ ਸਬਰ ਰੱਖ ਲਾ, ਸਬਰ ਰੱਖ ਲਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸਬਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ब्रेकिंग न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी, मैं हाँ अनवी माजरा। हर वेले साडी कोशिश यही रहिंदी है कि साडी टीम तुहाडे अगे सच पेश करे, अते असीं कोशिश भी करते हाँ कि जो पंजाब दे विच समाज दे विच विचर रहा है, तुहाडे सामने उही चीज़ां रखीए जो सच ने। कोशिश हर वेले यही रही है। हाल ही दे विच जो मुद्दा चलिया है बेअंत कौर अते लवप्रीत लाडी दा, एक बच्चा, एक पुत, एक भरा, एक दादी दा पोता इस दुनिया नूं अलविदा कह गया। बेअंत कौर बाजवा दे वल्लों अपनी सफाई दे विच वख-वख निजी चैनलों नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे दौरान कुछ गल्लां कही गईयां, जिन्हां दा असीं अज स्पष्टीकरण करांगे। तुहानूं दस्सांगे कि जो गल्लां उस दे वल्लों कही गईयां कि मैनूं फैमिली दे लोग इस तरह कहंदे ने, मैनूं लाडी दीयां भैणां यानी कि नणदां इस तरह कह रही सी, मेरे तो एड्रैस मंग रही सी, उन्हां दे पिछे कंसर्न की सी। तुहानूं वीडियो कॉल दे राही उसने इन्ना कुछ दस्सिया, असीं तुहानूं सच दसांगे कि पिछे की सीगा। असीं बेअंत कौर नूं ये नहीं कह रहे कि वह गलत है, पर जो सच है, जे तू सच्ची है तो सच्चियां गल्लां अगे रख, क्योंकि लाडी दा परिवार खुली किताब दे वांगू अज सड़कां दे उत्ते बैठा है, सिर्फ इस दे लई किते पंजाब तो किते कोई होर लाडी इस दुनिया नूं अलविदा ना कह जावे। तुसीं ऑडियो सुनो, तुसीं भी दस्सिओ कि यह गल किस तरह तुसीं एक्सैप्ट करदे हो, कमेंटां दे विच जरूर दस्सिओ। असीं तुहानूं सुना रहे हां रियल ऑडियो। जदों लाडी दी मौत हुई तां अगले ही दिन लाडी दी भैण दे वल्लों बेअंत कौर दे नाल गल कीती गई। गल किद्दां शुरू हुई ते किद्दां खत्म हुई, तुसीं भी सुनिओ। हेलो हेलो, हाँ किवें आ बेअंत? ठीक हाँ जी, तुसीं किवें? ठीक आ। तेन लाडी ने फोन किया सी ओदे? मैं काम ते सी। की कहंदा सी? मैं क्या सी, मैं कहा मैं शाम ਨੂੰ ਕਰ ਲੂੰ। कहंदा मम्मी ने गल कर ली, मैं क्या हाँ मैं डैडी वास्ते कर लूंगी। अच्छा, असी चैट पढ़ी आ, उस कुछ आ रहा मैं गल नहीं कर सकती। ਉਹਨੇ पहला गल ये है कि लाडी दी भैन दे वल्लों पहला बेअंत दा हाल पूछा जाता है कि किस तरह है। बेअंत सिसकियां भरती हुई, ये नहीं पता है, रब ही जानता है कि वह वाकई दिल तो दुखी सी या नहीं। बेअंत दे वल्लों कहा गया कि मैं करना सी, पहला सवाल अर्श ने किया, यानी कि लाडी दी भैन ने, कि तेनों लाडी ने कॉल कीतियां सी।
ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲਾਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲੂੰ। ਪਰ ਲਾਡੀ ਕਾਲਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਕਾਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵਾਪਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਐਡਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਗਿਆ ਬੇਅੰਤ ਮੈਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਆਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਚੈਟ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰੇ ਹੁਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੋਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਲਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਫੋਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਕਲ ਕਣਕ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਅੰਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਿਬੜਈਏ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਲਾਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲਾਡੀ ਤੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਲਈ ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਡੀ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਐ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਵੱਧਦੀ, ਉਹ ਐਡਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਆ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ। ਧਨੌਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਤੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫੋਨ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ 100 ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਫੋਨ, ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫੋਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਚੈਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੀਸ ਭੇਜਦੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਲਾਡੀ ਤੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਕੀਨ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਣੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੀਰੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਸੀਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਰਹੀ। ਐਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਮੁੜਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਸਾਂ ਲੋਟ ਕੀਤੀ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਹੋਸ਼। ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਸਬਰ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਰੱਖਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਖੁੱਡੀ ਵਾਲੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਾ ਭਾਈ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਮਾਂ ਰਹੂਗੀ। ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪ ਚੜੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਵਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਚੈਟ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਫੋਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਆਏਗੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਥੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹਣੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਮੂਹਰੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲਾਡੀ ਮੂਹਰੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਰੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਨਾ ਦੀ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਏਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੈਟ ਹਾਂ ਚੈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੈਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਭੂਤ ਡੈਵਿਲ ਵਾਲਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਡੀ ਚੈਟ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵਾਸਤੇ? ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਚੈਟ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ? ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਡੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਐ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ। 11 ਘੰਟੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, 10 ਘੰਟੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, 5-7 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕੰਮ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉੱਤੋਂ ਆ, ਸਮਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਲੱਖੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਡੀ ਸਬਰ ਰੱਖ ਲਾ, ਸਬਰ ਰੱਖ ਲਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸਬਰ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਜੋ ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਬੇਅੰਤ ਕੋਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੰਮ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੰਮ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਲਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਭੇ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆਪ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਡੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪੁੱਤ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ, ਜੈਨੂਇਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾੜਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੂਝਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭੇਜਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲੈਟਰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ। ਐਡਰੈਸ ਭੇਜਦੀ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਰਮਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜਦੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਚੱਲ ਲਾ ਜਾਊ 2 ਦਿਨ। ਹੋਰ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਣਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾ ਭੇਜਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਓ। ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਡ 100 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕੰਸਰਨ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੋਵੇ। ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਧਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ। ਚੱਲ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੱਲ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਚੱਲ ਐਵੇਂ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਣੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਦੇ। ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਫੁੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਬੇੜ ਲਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਬਰ ਰੱਖ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫੋਨ ਉਹ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਆਪਦਾ ਖਾ ਪੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਐਡਰੈਸ ਭੇਜ ਦੀ। ਕੰਸਰਨ ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਫੇਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਡਰੈਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਣੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇਰਾ ਆਈਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣਾ ਉੱਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ। ਇਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ 100 ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲਾਡੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ 4 ਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਲਾਡੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਲੇ ਦੀ ਛਾਂਪ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਘਰੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਡੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਡੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਡੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭੂਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਦੀਪ ਜੌਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਦੀਪ ਜੌਹਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ, ਫੋਟੋਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ NV ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।